स्निग्धा देखु भारतीय जनता पार्टी शिविर को जितेबाला रवींद्र जेना आसी सारी आकु नहीं दल भितर किभली भाव ग्रहण करुछंती बालेश्वर रे जो नेता माने अछंती ताकू किमती ग्रहण करुछंती ये बाबद रे आमे अधिक आलोचना करिबा। प्रताप षडंगी जे कि जने टाणुआ नेता अभिज्ञ नेता एवं तांक सहित आमे आलोचना करिबा किभली भाव रे वर्तमान रवींद्र जेना तो योगदान कले बीजेपी शिविर को आसिले किंतु आपण केते दूर याकू ग्रहण करिवे एवं पार्टी पई दल पई केते आगु को यहा गोटे भलो रिजल्ट आनिबो बोली आपण भाबुछंती। देखो मु जने व्यक्ति मु ग्रहण करिया न करिया सार कथा नहीं पार्टी ताकू राज्य सभापति मिसई सुतरां पार्टी ग्रहण कर सारी। द्वितीय कथा दल में आगू को बहुत लाभजनक हे एपरी मुझे भावुना कौन जुक्ति भी ना ता पक्षे दल किसी लाभजनक हे मु संभावना देखुनी। समुद्र में बाल्टीए पानी पशिले समुद्र उछुली पड़ेनी बाल्टीए पानी के उठाने समुद्र सुखी जाए। समुद्र शुद्धता रक्षा करने आज आम सब बड़ आवश्यकता। आपन को लगुच कि रवींद्र जेना को जो योगदान पक्षरे कौन से राजनीतिक समझौता होता ही पारे बा कौन से टिकेट तांको मिली पारे ये गोटे प्रकार पार्टी सहित आलोचना कर रवींद्र जेना सी आड़ आछंती आपन कौन लगुच बालेश्वर राजनीति रे यार कौन प्रभाव पड़ो। देखो मो विषय कौन पूर्वानुमान करें कारण रवींद्र जेना पार्टी को आसवा बहुत आगु प्रस्ताव देते मत राज्य सभापति भी कही से आसवे स्त्री को टिकेट दिज्व आप राजी हाँ कही से मत भेटिक कही पार्टी रे मिसबिनी आंतु मत आप बस्तार साहय कर सबुआड़े साहय करी मुझे ना बस्तार आम जहाँ कैंडिडेट दबा ताकू मु पछर छुरी मारी पारि आपड़ जो कैंडिडेट हे ना आम जो कैंडिडेट दबा ताकू जितने चेष्टा करा सब बते मुझे साहय करवाटा बेईमानी हम बारंबार मत अप्रोच करते कि मना करदेली देखा करिया कहले मना कली किंतु वर्तमान से आम पार्टी विधिवत भाव मिसिले सी मिसवा पर से पार्टी केते दूर एकबडेट हेबे केते दूर पार्टी लाइन रे काम करिवे सेटा आगु को जाना पड़ियो। तो मु विषय किसी अनुमान करि परिबिन जे कोन समझौता हिची नै कि जानिबो। तो सूचना अनुसार किसी नेता आपण पार्टी रे असंतोष जाहिर कर जीवन प्रदीप दास भली नेता जे कि से एकदम गोटे चरम निष्पत्ति नहीं पारती ये कथा मध्य आसुच पार्टी छाड़ी भी पारती। देखो जो खबर पाऊँ मोर सबुदिन यहाँ कम जी पार्टी छाड़ा निष्पत्ति करती मुझे जाना मात्र निवृत्त करने को चेष्टा करे से जीवन आग थर भी छाड़े मुझे से 2 घंटा काल बुझे आज भी समस्त कहूँ जी पार्टी छाड़ू ना पार्टी आसवा जीवा क्रम लगी रमें पार्टी जो मैंने सिद्धांत विश्वास करती जो मैंने पार्टी नीति आदर्श विश्वास करती पार्टी कमिटेड वर्कर जो मैंने से मैंने विषय बुझा उचित जे पार्टी को आम एमती असहाय कर आम कहीं पार्टी छाड़ा कौन कारण अच्छी सब विषय गोटे सीमा अच्छी तेणु आम सब विषय पार्टी आलोचना कर फोरम आम पार्टी छाड़ा किसी कारण नहीं समस्त को अपील करुच्ची जे कौन सी आवेगर वशवर्ती कई पार्टी छाड़ा उचित नुहे और ये पार्टी सहित अन्य कौन पार्टी तुलना ही नहीं आमर विचारधारा सिद्धांत आदर्श से पार्टी सहित मेल खाऊ। आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी जार गोटे वैचारिक अधिष्ठान अच्छे जार गोटे सिद्धांत अच्छी अन्य कौन पार्टी खाली क्षमता लगी तेणु ये पार्टी को छाड़ी जाइबनी बा कहीं जीवा उचित नुहे मु बारंबार समस्त को कही चलती। आपणकर सहमति रही कि रवींद्र जेना योगदान पक्षरे कि आपण सहित किसी आलोचना कराई कि बाबद मु इनफॉरमेशन पाई निश्चय बोलिए सभापति कही जाकि उत्सव जोग देवा पूर्व दिन मु कहली बर्तमान पार्लियामेंट चलती जीवा संभव नुहे हो पछे। तो वर्तमान आपण कौन कहे आगु को रवींद्र जेना को जदि किसी बड़ दायित्व दिया जाए बालेश्वर को लेकिन किसी राजनीति कौन आपण कहे पार्टी सामयिक निष्पत्ति जहाँ हम कौन कहि पार्टी जहाँ निष्पत्ति हम से आमको ग्राह्य हम विचार करके जहाँ उचित मन करेंगे कौन से अच्छे कि चिंतित नुह। तो निश्चित भाव में बर्तमान ना को लेकिन ओडिशा राज्य में आलोचना हुए जे चिटफंड केस रे ना जड़ित से अनेक समय जो भाव में गोटे विवादित हो पड़ते अनेक प्रसंग आपण सहित डायरेक्ट फाइट रही भारतीय जनता पार्टी को अनेक समय से अड़ुआर पकाउले एवं केमती आप ग्रहण करेंगे।
ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସିଏ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭୂମିକା ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ବୁଝିଲେ କି? ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଠୁ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ସ୍ଥିର, ମୋର ଚେଞ୍ଜ କରିନି। ସୁତରାଂ ମୋ ବିଚାରଧାରା ଆଦର୍ଶ ସେ ହେଉଛି ନେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଲାଷ୍ଟ। ଆଗେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାପରେ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାପରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋ ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ, ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ମାନ୍ୟ ମୋଦି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ହମ ନେହିଁ ଖାଏଙ୍ଗେ ନେହିଁ ଖାନେ ଦେଙ୍ଗେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଲିସ ବିହୀନ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ବିଚାରଧାରା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ହଉ, ଆଜି ବି ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଧରୁଛୁ ଜୋର ଚୋରି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଭଳି ଘୋଟାଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆସିଲେ କଣ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ସଫା ହେଇଯିବ କି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେ କନଭିକ୍ଟେଡ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ତାର ବିଚାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନୁନାହିଁ ଯେ ଯେତେ ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଆସିଲେ ବିଜେପି ପତେ ପାବନ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସେଥିରେ ଅବଗାହନ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବି ନୁହଁ। ସୁତରାଂ ବିଜେପି ସେଥିରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବନି ବା ତାଙ୍କୁ ବା କାହାରିକୁ ବି ବିଜେପି କରିବନି। ସେ ଯଦି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ହେଇକିରି ତାପରେ କନଭିକ୍ସନ ହେଲେ ସିନା କହିବା, କେବଳ ନାଁ ଜଣଙ୍କର ରହିଗଲେ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ତ ଆଗକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ବିଚାର କରୁନାହିଁ, କଥା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଛରେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ତପୋବଳ ଏଥିରେ ଅଛି। এই ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଆସିଛି। ସୁତରାଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଯେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ଏପରି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ପୁରା ତା ଦିଶା ବଦଳିଯିବ ଏପରି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସବୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ହବ, ସବୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଦିଟା ପତାକା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଷ୍ଠା, ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ବି ରହିପାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସୁବିଧାବାଦୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ବା ଦଳରେ ରହିବା ନ ରହିବା ଛାଡ଼ିବା ସେ କଥା ଅଲଗା। ତେଲ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟରାଜେ ସିନ୍ଧିଆ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ କଟ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମଝୋତା ହେଇନଥିଲା। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବୈଚାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କେହି ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିବ, ଏଇ ପାର୍ଟିର ବିଚାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ବା ଏ ପାର୍ଟିରେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ପାର୍ଟିରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଦିଟାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ଧାରାରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ ସେ କହି ଆସିছে। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟକରାଟକରି ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ? ମୋତେ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି, ମୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରା ଏଥିରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଚାଲିବେ ଚାଲିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଚାଲିବେ ନ ଚାଲିବେ। ମୋତେ କାହାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଲିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ପଡ଼ିନି, ପଡ଼ିବନି। ତ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପାର୍ଟି ନେଇଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ସେ ମିଶିବେ ଏବଂ ସେଠୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସହମତ ଥିଲା? ନା ନା, ମୋର ସହମତି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ତ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସୂଚନା ମୋତେ ଥିଲା, ମୋର ସହମତି ଥିଲା, ମୋ ସହମତି କେହି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସହମତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଯଦିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆନ୍ସର ରଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦଳ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ଆଭାସ ମିଳୁଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫୋନ ଯୋଗେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଭେଟିଛନ୍ତି କି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ହଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମୋତେ ମିଶ୍ରଣର ପୂର୍ବ ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଗତକାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଗଲେ ଦେଖା କରିବି। ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା? ନା। ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଆପଣ ସହମତ ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର କର୍ମୀ ତିଆରି କରିନି, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚେଲା ତିଆରି କରିନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ହିଁ ମୋର କର୍ମୀ, ମୁଁ ବି ଜଣେ କର୍ମୀ। ସୁତରାଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ମାନୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସବୁକିଛି ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହେଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ।